And I've chosen one of the most wonderful passages in the Old Testament. И затоа за денес одбрав еден од најубавите стихови, делови од Стариот Завет. I mean, the Bible is wonderful in its whole, А Библијата е прекрасна сама по себе во целина, but there are sort of key verses or key passages that are more wonderful than the others. но може да се каже дека постојат клучни стихови, клучни зборови, делови кои што се попрекрасни од So останатите. when you think of John 3:16, Кога мислите на Јован 3:16, you've got the New Testament message in one verse. и го имате пораката од Новиот Завет во еден стих. And the verse that I want to look at, or the two verses today, И двата стиха на кои сакам да ги разгледаме денес, are very similar to John 3:16 when you think about God's relationship to his people. и се многу слични на Јован 3:16 ако размислуваме на односот кој Бог го има со својот народ. And the situation is very dramatic for the Jewish people. Ситуацијата е навистина драматична за еврејскиот народ. Yeah, they are in exile in Babylon. Тие се во прогонство во Вавилон. They're absolutely despaired. Тие се во очај. And they believed God had forsaken them. И тие мислат, веруваат дека Бог ги напуштил. Because they sinned against God, they turned against God. Тие грешеа против Бог и се свртеа против Бог. So they abandoned God. Тие на некој начин го напуштија Бог. And in exile they realized their sin. И во прогонство тие го разбраа, го сватија својот грев. And they believed that God had abandoned them as well. И затоа веруваа дека и Бог од таа причина ги напуштил нив. And then God brings the message through Isaiah. И затоа Бог преку Исаја го испраќа оваа порака That there will be coming the time of restoration of Israel. дека ќе дојде време на обновување на Израел. You can read that in chapter 49. Може да се прочита целата 49 глава од Исаија на таа Yeah. тема. Especially 8 to 12. А особено од 8 до 12 стих. Yeah. And then verse 13. И веќе од стих 13. Have you got a Bible? Yes. Because that makes I already read the verse, but I will read it 13 again. as well. Yes, 13 okay. as well, But yes. then there's this wonderful exaltation. Shout for joy, you heavens. И затоа ова воспевнување, радувајте се небеса. Yeah. So the Lord brought comfort. Господ донесе утеха. Yeah. But Zion, as it says in verse 14, did not believe. Но како што во 14 стих се вели, Сион не веруваше. But Zion said, the Lord has forsaken me. Сион велеше, ме остави Господ, мојот Бог ме The заборави. Lord has forgotten me. Да, мојот Бог ме заборави. And that is after the Lord has said, I've not forgotten you, I've not forsaken you, you will be restored. Тоа Сион го вели откако веќе Бог вели не те заборавив, ќе бидеш обновен. Now, I don't know how you feel sometimes. Не знам вие како се чувствувате понекогаш. I often are very doubtful. Понекогаш јас се двоумам, сомневам. Even after God has given me all the promises, no, you are not forsaken, I still can't believe it. Иако Бог ми рекол, ми ветил дека не ме оставил, дека се уште е тука со мене, јас сепак не можам да верувам. We have all the reasons to shout with joy and rejoice. Ги имаме сите причини да воскликнуваме од радост, да се радуваме. I mean, you think of the promise, I will be with you Само замислете на тоа ветување, јас ќе бидам со вас 24/7, 24 часа 7 дена во неделата. every day, every Секој ден, minute. секоја минута. And the minute we heard it, we doubted. И уште самиот момент кога ќе го слушнеме тоа, ние се сомневаме. So they are doubting, but God is swift to come in and answer their doubts.
Тие се сомневаат, но Бог е брз да одговори на нивните сомнежи и да направи нешто. Maybe the Israelites felt the heaviness of their sin, Може би Израел ја почувствува тежината на својот грев and there was great sin. и тоа навистина беше огромен грев. And sometimes when we feel heavily burdened with our sin, И понекогаш кога се чувствуваме оптоварени, тешко натоварени со нашите гревови, we then often doubt whether God really loves us, и често во тој момент се сомневаме дали Бог навистина не љуби, whether He can really be very close to us. дали може навистина биде близу до нас. So hopefully, and I pray that God's word now comes to us personally as well. И затоа се надам дека Божјиот збор ќе дојде и лично до нас сега. Because God says in verse 15 and 16, Затоа што Бог во 15 и 16 стих вели read вели it вака: again. Може ли жена да го заборави породот свој, а да не се смилува на чедото од утробата своја? А и кога би го заборавила, јас тебе нема да те заборавам. Ете на своите дланки сум те врежал, твоите зидишта секогаш се пред мене. So I've got three thoughts from these two verses. Сакам да споделам три мисли од овие два стиха. We have a reassuring comparison. Имаме споредба која не охрабрува. Yeah. Can a mother forget the baby at her breast Дали може мајка да го заборави детето свое and have no compassion on the child she has born? и да нема милост кон детето што го родила? There are some mothers in this room. Има и мајки меѓу вас во оваа просторија. What do you think? Што вие мислите на тоа? Can a mother forget the baby at her breast? Дали може мајката да го заборави своето доенче? This is the most natural relationship that exists between a mother and a baby. Ова е најприродниот однос што постои, а тоа е помеѓу мајката и своето бебе. We have discovered wonderful things in our daughter Ние откривме на некој начин прекрасни работи кај нашата ќерка, since she became a mother. откако таа стана мајка. It brought out wonderful feelings in her heart, Тоа разбуди прекрасни чувства во незиното срце, which were unleashed by the birth of her daughter. кои што беа ослободени на некој начин после раѓањето на својата ќерка. Yeah, there's a special bond. Тоа е еден посебно приврзување, посебна Ма- конекција. Mothers will therefore never forget their children. И затоа можеме да кажеме дека мајките никогаш не би ги заборавиле своите деца. They will never abandon their babies. Тие никогаш не би ги напуштиле своите бебиња. I think any mother here will agree. Мислам дека Never. секоја мајка овде ќе се согласи со тоа дека никогаш не би го направиле тоа. However, there is a certain climax in this thinking. Но постои еден климакс, едно максимално достигнување на ова размислување. And it's not just hypothetically, И не е тоа само хипотетички, because there are situations when mothers have left their children. затоа што знаеме дека постојат ситуации каде што дури и мајките ги напуштаат своите деца. In Germany, in many towns, you would find a hatch. Многу често во Германија, во градовите, може да најдете колевка, не колевка, туку корпа, Yeah, where at hospital a mother can leave a baby in a door, каде што може мајката да го остави своето дете како пред врата, Yeah. да се рече. and as soon as she closes the door, a bell will ring in the hospital, and the nurse will come to pick up the И baby. откако ќе го остави бебето и ќе ја затвори вратата, ќе задзвони звонче во болницата и сестра, медицинска сестра ќе дојде да го земе од колевката бебето. There are situations when a mother is desperate, Има ситуации каде што некоја мајка е очајна. and that is really a desperate situation for a mother. Тоа е навистина една очајна ситуација за мајка. Yeah. So God knows that, and He says, now even if a mother could leave her baby, И Бог, затоа што го знае, тоа вели, ете, дури може и мајка да го остави своето бебе. yeah, though she may forget,
Иако таа може да заборави, I will not forget и you. јас нема да те заборавам. All that he wants to say, all that God wants to say Се here, што Бог сака да каже овде, not only will I not forget, не само што нема да те заборавам, I just cannot forget и you. јас всушност нема начин како би можел да те заборавам. He uses the most, the strongest expression of feeling. Користи еден збор како што сака да каже најголема експресија на чувство, Similar to what Paul says in Romans 8. слично на тоа што Павле ќе го каже во Римјаните во 8 глава. Nothing can separate us from the love of God. Ништо не може да не одвои од Божјата љубов. Nothing can ever come between me and you. Ништо не може да дојде меѓу нас двајца, меѓу Бог и нас. And remember, when God says, I will never forget you, И да се тогаш можеме да речеме дека кога Бог вели нема да те заборавам, the positive side is, I will always know you. позитивниот начин да го речем истото е јас секогаш ќе те познавам. And to say that means that God speaks of a very close relationship between him and us. И кога тоа го вели, се мисли на многу личен однос помеѓу Бог и нас. I will always know you. Секогаш ќе те познавам. I will always love you. Секогаш ќе те сакам. There's not a minute you are unknown Нема минута, момент каде што ти си непознат за мене, вели and Господ. unloved. Или несакан. This is the strongest expression of God's love in the Old Testament. Ова е најсилната експресија на Божјата љубов во Стариот Завет. Yeah, I will always be your loving God. Секогаш ќе бидам Бог кој те љуби. There's more love in the father's heart than in a mother's heart. На некој начин постои поголема љубов во срцето на нашиот татко отколку во срцето на нашата земна мајка. And I say that because God is love. И го велам тоа затоа што еден од атрибутите на Бог е љубов. Бог е љубов. Even if the mother's love is great, Иако мајчината љубов е огромна, God's love is greater still. Божјата љубов е и секогаш ќе биде поголема. Although a mother is loving Иако мајката го љуби своето дете and her love is sacrificial, и незината љубов е пожртвувана, жртвувачка, all love comes from God. целата всушност љубовта сама по себе доаѓа од Бог. Therefore, his love is greater. Затоа неговата љубов е поголема. The mother's love is just an expression of the greater love of God. Мајчината љубов е само експресија, изразување на Божјата поголема љубов. So think of the magnitude of God's love. Така ве размислувајте на големината на Божјата љубов. Never failing you, Никогаш која нема да те разочара, never abandoning you. нема да те остави. God is compassionate Бог е сочувствителен and gracious, и милостив, abounding in love. е препон со љубов. Yeah, as a father has compassion on his children, Како татко тој е сочувствителен кон своите деца. so the Lord has compassion on those who fear him. Бог е сочувствителен за оние кои имаат страхопочит кон него. That's Psalm 103, and it goes on. Psalm 103. Тоа го вели во Псалм 103 и продолжува. And in verse 13 it says, He crowns you with love and compassion. 13 стих од 103 Псалм вели тој ви става круна на сочувствителност. So next time you look into the mirror, И затоа следниот пат кога ќе се погледнете во огледало, see the crown on your head. може да ја видите таа круна The метафорички. crown of love and compassion. Круна на љубов и сочувствителност. And there are many jewels in this crown of love and compassion. И има многу скапоцени камења во таа круна на None of сочувствителност. us will ever be forgotten. Ниту еден од нас никогаш нема биде заборавен. However we've forgotten, we may feel at times. Колку и да се чувствуваме загубени на моменти, We are not forgotten ние всушност не сме заборавени. and will never be forgotten. И никогаш нема да бидеме. Because the Lord has
us on his heart. затоа што Бог не има нас во своето срце. Yeah. So there's no better illustration И затоа не постои подобра илустрација of God's love than the mother's love for a child. од Божјата љубов кон нас, од она на мајчината љубов кон своето дете. Yeah, compared to that of a believer Споредено со љубовта на еден верник, being loved by God the Father, љубовта со која еден верник е љубен од Бог, нашиот татко, with a motherly love, споредена со мајчината љубов, this comparison fades into nothing. таа споредба може да кажеме дека исчезнува во ништавило, во ништожност. Because God's love is so great. Затоа што Божјата љубов е навистина толку голема. But God doesn't leave it at that comparison, Но Бог не ја остава својата љубов на таа споредба, which is so reassuring, isn't it? што е навистина охрабрувачки. The God who created motherhood Бог кој го создаде мајчинството, acts like a mother towards us. се однесува како мајка кон нас. This eternal bond between God and us. Постои една вечна врска помеѓу нас и Бог. So we have this reassuring comparison, Имаме една охрабрувачка споредба, but we also have a reassuring tattoo. но имаме и една охрабрувачка тетоважа. Yes. Тату. See, God says, I have engraved you Видете, вели Бог, јас ве врежав вас, on the palms of my hand. ве врежав на моите дланки. Значи, ние сме негова тетоважа. A reassuring tattoo. Ние сме една охрабрувачка тетоважа. Now, no doubt, that is maybe a bit strange thought, Тај може би е чудна мисла на прв поглед, but it is from the life context of the Jews there. но тоа е од контекстот на животот на евреите. I'm often puzzled. Често сум замислен, се чудам, You know, God must have been most puzzled about the unbelief of the Jews. или може да речеме дека Бог бил збунет на некој начин од неверието на евреите, Yes, asking himself, how can I ever forget you? да се прашува себе си како би можел некогаш да ве заборавам. You know, how dare you doubt my love to you? Како може да се сомневате во мојата љубов кон вас? You know, I have got a tattoo on the palms of my hands, Имам врежано на моите дланки. reminding me of you all the time. Цело време се присеќам на вас. How how strange your unbelief. Колку е чудно тоа ваше неверие, колку е чудно. So in a sense, God is puzzled. На некој начин Бог е збунет, зачуден. So great is God's love for us. Толку е голема Божјата љубов кон нас. You know, that He engraved you on the palms of His hand. Ви има врежано, нима сите нас врежано на неговите дланки. And it's interesting that He emphasizes you. I have engraved you on the palms of my hand. И тој дава нагласок на зборчето вам, дека ве врежав на моите дланки. Obviously, He speaks about the Israelites collectively, И секако дека зборува за целиот Израел како колектив, but the collective community exists out of individuals. но на крајот секоја заедница, секој колектив постои од збир на повеќе индивидуи. And that's why we can take that very personally as well. И затоа можеме да го земеме и лично Yeah, овие негови we зборови. are part of the flock of Jesus, Ние сме дел од Божјото стадото на Исус, but He loves each sheep individually но тој ја љуби секоја овца индивидуално and knows each sheep individually. и ја познава секоја овца индивидуално. I have engraved you on the palms of my hand. Ве имам врежано на моите раце, на моите дланки. Your person, вашата личност, your circumstances, вашите околности, your sins, вашите гревови дури, your temptations, вашите предизвици, да.
Your weakness, искушение, your weaknesses, слабости, your needs, потреби, your works. вашите дела. Nothing is hidden from me. Ништо не е сокриено од Бог. As Jesus said, I know my sheep. И тој вели, јас си ги познавам моите овци. And what he's saying is, nothing is hidden from me. Со други зборови, ништо не е сокриено од мене. And a good shepherd knows how to help, how to comfort, how to lead. А добриот пастир знае како да помогне, како да утеши, како да води. So I have engraved you on the palms of my hands. Ве имам врежано на моите дланки, вели Бог. In those days, the slaves would wear a tattoo, Во тоа време, робовите исто така имале тетоважа. the sign of the master. Тоа бил знакот на нивниот господар. We still do that with horses and cows in Тоа се Germany. уште го правиме ние во Германија со коњите, со кравите. Yeah, со they said добитокот. there's something burned into the skin of the horse. Имаат изгорена отпечаток на нивната кожа, Yeah, something engraved нешто изгравирано in the skin of the horse. на кожата на коњот. And that's the emblem of the owner. Тоа е емблемот на собственикот, Yeah. знакот. So the marking of the hand by a tattoo is ownership. Со тоа значи дека знакот на рацете, тетоважата е знак за собственост. Yeah. So the slave belongs to this master. Овој роб припаѓа на овој господар. So this word of God is pregnant with that idea. И затоа зборот на Бог е изобилува со таа идеја. But there's another interesting parallel. Но постои и друга интересна паралела. Worshippers of the Babylonian countries Оние кои што ги се поклонувале во вавилонските земји, на вавилонските богови, often tattooed the name of their gods in their skin, on their skin. често си тетовирале името на својот бог на нивните кожи. And it showed their dedication to their deity. И со тоа го покажувале својата посветеност на нивното божество. Whatever picture you take, or whatever background illustration, Без разлика која слика, која илустрација ние ја земаме овде, it is at this point God who engraves our name. Тука не станува збор за ние дека го врежуваме неговото име, туку тој на своите раце врежува нас On the palm of his hands. на неговите раце. Yeah, and it's not only written there with some ink, И не е на некој начин напишано со мастило, it is burned into his skin. туку е изгравирано, изгорено, како кај животните. And no plastic surgery can take that И name не away постои again. начин, пластична хирургија која што може да го поправи тоа. It is there and God cannot die. It is there for eternity. Тоа е таму, а бидејќи Бог е бесмртен, тоа е таму за цела вечност. He is saying, I own you and you own me. Тој вели, јас те поседувам тебе и ти ме имаш мене. He's saying, I'm dedicated to you. Јас сум посветен на тебе. Even if you're unfaithful, Иако ти си неверен кон мене, I will remain faithful to јас ќе you. останам верен кон вас. Now, this is obviously metaphorical. Ова е секако метафорички кажано, But it became real at one point но стана и вистина, стана реалност во еден момент, when Jesus came on earth, кога Исус се воплоти на земјата, became flesh, кога стана тело and the palms of his hand was stretched on the cross, и неговите дланки беа расширени на крстот and nails were driven through the palms of his hand, и клинци беа прободени низ неговите раце, upon which our names were written. на чии раце нашите имиња беа запишани. He knows us, he loves us, Тој не љуби, тој не познава. he dies for us, Тој умре за нас and he rose again. и повторно воскресна. And what did he show his disciples? И што им покажа на своите The ученици? palms of his hands. Ги покажа неговите дланки. You will be with me in my home. Вие ќе бидете со мене во мојот дом. This is our destiny. Ова е нашата судбина.
I will not forget you. Нема да ве заборавам. You will arrive home with me. Вие ќе пристигнете дома со мене. Now, no one can write on the hands of God Никој не може да напише нешто на рацете на Бог, than God himself. освен самиот тој. That's why he says, I have engraved you on the palms of my Затоа и hands. тука вели во стихот, и јас ве врежав Yeah. на моите раце. God does it himself. Бог го прави тоа самиот. And he doesn't say, I will. И тој не вели, јас ке го направам, He says, I have. тој вели, веќе го имам направено. Your name is already written there. Вашето име е веќе запишано на моите раце. And it has been written there from before the creation of the world. И тоа е таму уште од пред создавањето на светот. What a wonderful thought. That Колку from прекрасно. eternity on, Колку прекрасна мисла дека уште од пред вечноста our names were written on the palms of God's hands. нашите имиња беа запишани на неговите раце. And metaphorically, he sat down and wrote your name into the hands of into the И palm of his hand. метафорично тој седна и ги запиша нашите имиња на неговите дланки. That is why I compare this passage to Romans 8. И затоа го споредувам овој дел со Римјаните 8 глава. It's so great. Навистина е толку голем. Neither death nor life, Ниту смрт, ниту живот, neither angels nor demons, ниту ангели, ниту пак демони, neither the present nor the future, ниту сегашноста, ниту иднината, nor any powers, ниту било какви сили поднебесни, neither height nor depth, ниту висини, ниту длабочини, nor anything else ништо друго in all creation во целото создание will be able to separate us from the love of God. може да не одвои нас од Божјата љубов. That is in Christ Jesus our Lord. Тоа е во Исус Христос нашиот Господ. Into his palms the nails were driven, Во неговите дланки беа клинците забодени, so that our debts were able to be paid, така што нашите долгови може да бидат отплатени. and we become children of God, И ние ќе станеме деца Божји, loved by God just as a mother can love, only a mother can love her child. љубени од Бог како што само мајка може да го љуби своето дете. But there's another reassuring element here. So, Но we има have, уште еден елемент на охрабрување во овие so we've got a стихови. reassuring comparison, we've got a reassuring tattoo, Имаме една споредба како тетоважата што е охрабрување за нас, and we have got a reassuring vision. но имаме и едно видение. It says, your walls are ever before me. Вели, твоите зидишта се секогаш пред мене. It's quite surprising to read this. It's quite surprising. Навистина е невидечко да се види тоа, се прочита тоа. Obviously, God is referring to Jerusalem. Секако дека Бог се зборува тука за Ерусалим, So which is often called Zion. или често се обраќа кон Ерусалим како Сион. But at that time, Но во тоа време there were no walls around Jerusalem. се уште немало зидини околу Ерусалим. They were destroyed, Тие беа уништени, срамнети со земја. leveled to the ground. Да, срамнети со земја. All the stones have been taken away, probably. Сите камења најверојатно и беа земени за се изградат други работи, да се користат. But God says, your walls are ever before me. Но Бог вели, твоите зидини се секогаш пред мене. Where the people of Israel saw ruins, Каде што израелците гледа руини, destruction, уништување, God saw walls. Бог виде зидини. Where we see ruined lives, Каде што ние гледаме уништени животи, God sees beauty. Бог гледа убавина. Where you may despair over what is going on in your life, Ако вие очајувате со тоа што се случува во вашите животи, God sees a beauty Бог гледа убавина, that you may not be able to see yet. што вие можеби се уште не можете да ја видите. God can see things that we cannot see. Бог може да види нешта кои ние не можеме да ги видиме. And he is the Almighty One И тоа е Семокниот, who can bring his dreams, his visions to fulfillment.
Тој е единствениот кој може да ги направи неговите визии реалност. We live in hope Ние живееме во надеж that what God has promised He can fulfill. дека она што Бог го ветил, тој може да го исполни. God has promised to recreate us, Бог ветил дека ќе не обнови and He's working out His purposes in our и lives. ги прави неговите намери уште сега во нашите животи. Keep trusting God Продолжете да му верувате на Бог, that He will fulfill His vision in your life, дека тој ќе ги исполни неговите замисли, неговите визии во вашите животи. and that you will grow, И дека вие ќе растете and that more and more the beauty of Jesus will be seen in your и lives. дека се повеќе убавината на Исус ќе биде јасна во вашите животи. The vision of Jesus in our lives is always before God. Визијата на Исус во нашите животи е секогаш јасна пред Бог. And that is what God is working out in our И lives. тоа е она што Бог го прави во нашите животи. God will not fail us Бог нема да не разочара, to give us all that we need да ни даде се што ни е потребно, to build up a beautiful life out of ruins. да направиме еден прекрасен живот од турнатини. He doesn't leave us on our own, Нема да не остави да го правиме тоа самите, but gives us the spirit and all the resources to be like Jesus. туку ни го дава и неговиот дух и сите ресурси кои што ни се потребни да бидеме како неговиот син, како Исус. So if you feel a situation is hopeless И ако се чувствувате понекогаш дека ситуацијата е безнадежна and you're looking at the ruins of your life, и ги гледате урнатините на вашиот живот, maybe a broken relationship, можеби растурен однос со некој, or maybe a sin that destroyed your business, или можеби грев кој го растурил вашиот бизнис, an awful failure in your life. или некој неуспех во вашиот живот. God sees beyond that. Бог гледа преку тоа. He sees the beauty of Jesus being recreated in your life. Ја гледа убавината на Исус обновена во вашиот живот. He sees you as what you long to be Ве гледа вам какво што вие копнеете да бидете in your best moments. во вашите најубави моменти. And He will help you change and И grow. Бог ќе ви помогне да се промените и да растете. So we can trust Him. Затоа можеме да му веруваме. We can be assured Можеме да бидеме сигурни that God will, or that we will end well with God. дека ние ќе завршиме добро со Бог. So we've got a reassuring comparison. We've got this reassuring tattoo and this reassuring vision. Значи имаме три нешта: охрабрувачка споредба со мајката, охрабрувачка тетоважа и охрабрувачка визија. And the first one speaks of his heart, Првото нешто зборува за неговото срце, the second one of his hands, второто за неговите дланки and the third one of his vision, or и his eyes. третото за неговата визија, поглед, очи. They are all focused on you and me. Се тоа е фокусирано на нас. God has not forgotten us. Бог не има заборавено. He cannot forget us. Не може да не заборави. We are always loved, Секогаш сте сакани, always known. секогаш ве познава, He's always working out his purposes in our lives. секогаш ги исполнува своите намери во нашите животи. See the beauty of the love of God, Видете убавината на Божјата љубов and you will become more beautiful in the likeness of Jesus. и ќе станете поубави како Исус. And as difficult as circumstances may be, И колку и да се тешки околностите, there is the Father at your side. и имате вашиот небесен татко во ваша близина. And Jesus leading you, И Исус ве води, yeah, and the Holy Spirit recreating the beauty of Jesus in your и life. Божјиот дух, Светиот дух ја рекреира убавината на Исус во вашите животи. God is love, Бог е љубов, but He loves you. но ве љуби вас. Never forget that. Не го заборавајте тоа никогаш. His love is acting Неговата љубов е активна, прави нешто. in that He loves you. Така ве љуби.
So may God bless us to Нека delight Бог in His love не благослови да се насладуваме во неговата љубов and share this love with others. и да ја споделуваме љубовта со другите. God bless us. Бог да ме благослови.